Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Chrystus, przychodząc na świat, mówi: oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże. Są to słowa antyfony na wyjście, którymi rozpoczynamy nasz udział we mszy świętej, którą sprawuję w intencji dziękczynnej w dniu urodzin Pawła Żegzdryń, który obchodzi 12. rocznicę urodzin, prosząc Boga o błogosławieństwo na dalsze lata, o łaskę mocnej, żywej wiary, o dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę Najświętszej Maryi Panny i potrzebne łaski w życiu dla Niego oraz dla Jego rodziny. Witam Was serdecznie, moi drodzy, w naszej lickiej farze. Gromadzimy się przy ołtarzu Pana, przeżywając uroczystość zwiastowania Pańskiego. Ta uroczystość, moi drodzy, jest ważnym wydarzeniem w życiu Kościoła, w historii naszego zbawienia. Rzeczywiście wcielenie Syna Bożego jest główną tajemnicą wiary chrześcijańskiej, a Maryja zajmuje w niej pierwszorzędne miejsce. Dzisiaj, moi drodzy, wraz z Kościołem wyznajemy wiarę w to, że Jezus, przedwieczne Słowo Ojca, które stało się ciałem, jest Bogiem z nami, który przyszedł, aby zamieszkać pośród nas i dzielić z nami nasz ludzki los. Święty Jan Apostoł wyraża to następująco: a Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Wyrażenie stało się ciałem, moi drodzy, wskazuje rzeczywistość ludzką najbardziej konkretną i namacalną, bo w Chrystusie Pan Bóg naprawdę przyszedł na świat, wszedł w naszą historię, zamieszkał pośród nas, dzięki czemu spełniło się głębokie pragnienie istoty ludzkiej, aby świat był naprawdę dla człowieka domem. Natomiast kiedy Bóg jest odrzucany, świat staje się miejscem niegościnnym dla człowieka, nie wiecząc równocześnie prawdziwe powołanie stworzenia, które ma być przestrzenią dla przymierza. Dlatego fiat niech się stanie miłości między Bogiem a ludzkością, która Mu odpowiada. I to właśnie uczyniła Najświętsza Maryja Panna, jako pierwsza z wierzących, mówiąc Panu Bogu: niechże mi się stanie według Twego słowa. Zwiastowanie Maryi, moi drodzy, również jest naszym zwiastowaniem. Bóg przekazuje Maryi wielką tajemnicę. On przekazuje jej największy dar, jaki może dać. Przekazuje swojego Syna. Ale również przekazuje Go nam i przez nas przekazuje innym ludziom. Zachęcajmy się do wypełniania naszego zadania, zasiewania w świecie Słowa Bożego i podprowadzania wszystkich do przyjmowania prawdziwego pokarmu ciała Chrystusa. Módlmy się też, drodzy, do Pana, aby spotęgował naszą wiarę, aby uczynił ją czynną i owocującą w miłości, abyśmy również zawsze stali po stronie życia. Dzisiejszy dzień jest Światowym Dniem Świętości Życia, kiedy to jako ludzie wierzący stoimy w obronie życia, głosimy tą wielką prawdę, że Bóg jest naszym życiem. Dlatego też to życie trzeba szanować od momentu poczęcia do śmierci. Dzisiaj też będziemy ponawiać nasze obiecania, nasze modlitwy duchowej adopcji. Dlatego też prośmy dobrego Boga, aby oświecił nasze serca, aby oświecił nasze umysły i dusze, żebyśmy przeżyli z żywą wiarą to spotkanie z Bogiem, który przychodzi, aby być Bogiem z nami. Aby nasza wiara, abyśmy wychodząc z naszej ludzkiej fary, zostali przemienieni i ubogaceni Bożą łaską, Bożą mądrością i Jego miłością. A na początku tej mszy świętej stańmy w prawdzie przed Bogiem. Przeprośmy Go za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu,
że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Boży, Synu Ojca, płacisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca. Nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste. Ojca, amen. Módlmy się. Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne słowo przyjęło ludzkie ciało. Spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читання книги пророка Ісаї. У тыя дні Пан прамовіў да Ахаза такімі словамі: «Прасі Пана Бога твайго, каб даў табе знак, ці глыбока ў адхлані, ці высока ў гары». Але Ахаз адказаў: «Не буду прасіць і не буду выпрабоўваць Пана». Тады сказаў Ісая: «Паслухайце ж, дом Давідаў, ці мала вам, што дакучаеце людзям?
дык вы яшчэ дакучаеце майму Богу. Таму Пан сам дасць вам знак. Вось дзева зачне і народзіць сына, і дасць яму імя Імануэль, што значыць Бог з намі. Гэта Слова Божае. Чытанне паслання да габрэяў. Браты, немагчыма, каб кроў быкоў ды казлоў знішчала грахі. Христус прыходзіць на свет і кажа: ахвяры і прынашэнні ты не захацеў, але цела падрыхтаваў мне. Усе спаленні і ахвяры за грэх не даспадобы табе. Тады я сказаў: вось іду, як на пачатку кнігі напісана пра мяне, каб выканаць волю тваю, Божа. Перад гэтым ён сказаў: ахвяраў і прынашэнняў і ўсе спаленняў і ахвяраў за грэх, якія прыносяцца паводле закону, ты не захацеў і не ўпадабаў. Пасля ён сказаў: вось іду, каб выканаць волю тваю, адмяняе першае, каб устанавіць другое. Паводле гэтай волі мы раз і назаўсёды асвечаныя ахвяраю цела Езуса Хрыста. Гэта Слова Божае. Слово
Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. У той час Бог послав анiola Габріеля у город Галілейський, який називався Назарет, до діви, зарученої з мужем по імені Юзеф з дому Давіда, а ім'я діви Марія. Anioł, uwajszowszy do jej, сказав: «Witaj, pełna łaski, Pan z Tobою». Яна ж збентежилася від слова ягоних і розважала, що це за привітання. І сказав їй анioł: «Не бойся, Марія, бо знайшла ти ласку у Пана, і вось зачнеш в улоні своїм і народиш сина, і даси йому ім'я Єзус. І он буде великий, і буде названий Сином Найвищейшого, і дасть йому Пан Бог трон Давіда, батьки ягоного. І володарить буде над домом Якуба вечно, і володарство його не буде конца». А Марія сказала анiołу: «Як станеться гэта, калі я мужа не ведаю?» Анioł сказав ёй у адказ: «Дух Святый сыдзе на цябе, а моц Найвышэйшага ахіне цябе. Таму і народжанае святое будзе названа Сынам Божым. Вось і Альжбета, сваячка твая, і яна зачала сына ў старасці сваёй, і ёсць ужо на 6 месяцы тая, якую называлі бясплоднай, бо для Бога няма нічога немагчымага». Тады Марыя сказала: «Вось я, слуга Пана, няхай мне станецца паводле Твайго слова», і адышоў ад яе анioł. Гэта слово Пана. Миловані брати і сестри, на День святості життя до нас звернулися так само католицькі біскупи Білорусі у спеціальному пасторському листі, посланні, тому послухаємо слов наших пасторів. Шановні брати у святарстві, консекровані особи, умиловані у Христі Пану, сестри і брати. У мінулую 5-ю неділю Великого посту, що попереднічала урочистості звіставання Пана, Костел представив нам перспективу нового заповіту, який Бог заключить з чоловіком. Про гэта нам казалі слова пророка Єремії. Раней Бог заключыў з чалавекам чарговы запавет на гары Сінай, калі перадаў Маісею каменныя табліцы з напісанымі 10 Божымі запаведзямі. Мы ведаем, што выбраны народ, які вырушыў з Егіпта на абяцаную зямлю, пад чуйным вокам Бога перастаў гэтаму Богу верыць, ствараючы сабе уласных башкоў з золата і іншага шляхетнага матэрыялу. Нягледзячы на клапатлівую апеку, якую Бог праяўляў у адносінах да выбранага народа, чалавек не быў здольны захаваць вернасць таму, хто вывеў яго з няволі. Вось чаму, як мы чулі, Бог вырашае даць чалавеку яшчэ адзін шанец і прапануе яму заключыць новы, адрозны ад папярэдняга вечны запавет, запісаны ў сэрцы чалавека. Як жа сімвалічна, што ў гэтыя дні перад урачыстасцю звеставання Пана Касцёл кажа нам менавіта пра новы запавет. На першы погляд, ён не мае нічога супольнага з сённяшняй урачыстасцю. Аднак, калі мы звяртаемся да крыніцы тэксту Єреміі, то зразумеем, што гэты новы запавет Бог заключыць з чалавекам, пасылаючы ў свет свайго Сына Езуса Хрыста, дзеля здзяйснення свайго абяцання праз ягоную муку і смерць. Такім чынам мы бачым, што абяцанне новага запавету, пра які кажа прарок Єремія, вядзе нас непасрэдна ў дом у Назарэце, дзе Марыя неспадзявана і нечакана прымае прапанову, перададзеную ёй анёлам, каб стаць маці Сына Божага і такім чынам рэалізаваць здзяйсненне абяцання новага запавету. З гэтага відаць выразна, што літургія сённяшняй урачыстасці уводзіць нас у глыбіню сэрца Марыі, у якім скрытыя перажыванні, звязаныя з анёльскім звеставаннем. Прамоўленая Марыяй фіат
няхай станется, подтверждая готовность человека принять обетование Бога, связанное с новым заповетом, объявленным и подтвержденным прыстем Иисуса Христа у свет, как таким чином человек мог познать Бога. У переживанні таємниці уцілавлення Марія не одна. Так як Бог учинив гэта з Марыяй, калі аб'явіў ёй свой план збаўлення, падобным чынам Ён аб'явіў свае планы Юзафу. Гэта менавіта Ён, святы Юзаф, у любых абставінах свайго жыцця змог вымавіць сваё фіят, як Марыя падчас звеставання і Езус у Гецеманскім садзе. Таму сёння варта ўзгадаць гэтага сціплага цесляра, заручанага з паннай Марыяй, заўсёды гатовага да выканання волі Божай. У год, калі мы адзначаем 150-ю гадавіну абвяшчэння святога Юзафа апекуном паўсюднага касцёла, святы айцец Францішак заахвочвае нас нанова адкрыць ролю святога Юзафа у выкананні абяцання Бога пра заключэнне новага запавету. Гэта ён, святы Юзаф, меў адвагу стаць законным бацькам Езуса, якому даў імя, аб'яўленае анёлам, дасі яму імя Езус, бо ён збавіць народ свой ад ягоных грахоў. Зыходзячы са сказанага, можам смела сцвердзіць, што заключэнне новага запавету з чалавекам залежала ад паводзінаў Марыі, але ў такой жа ступені і ад святога Юзафа. Сталася так, што Бог даверыўся гэтаму чалавеку, падобна зрэшты і Марыі, якая знайшла ў Юзафе таго, хто не толькі хоча выратаваць яе жыццё, але таго, хто заўсёды будзе клапаціцца пра яе і дзіця. Сёння мы шукаем прыклады тых, хто вышэй за ўсё ставіў чалавечае жыццё на ўзор Марыі святога Юзафа. Яны становяцца перад намі як тыя, хто заўсёды нас падтрымлівае ў цяжкіх справах. Таксама сярод святых было шмат адданых шанавальнікаў святога Юзафа. Сярод іх была Тэрэса Авільская, якая абрала за яго сваім абаронцам і заступнікам, часта звярталася да яго і атрымлівала ўсе ласкі, аб якіх прасіла. Натхнённая уласным досведам, святая Тэрэса пераконвала іншых развіваць гэтую пабожнасць. Ідучы за голасам святой Тэрэсы Авільскай, мы сёння просім святога Юзафа, абранніка Найсвяцейшай Панны Марыі, каб дадаў нам сіл і адвагі стаць актыўнымі абаронцамі чалавечага жыцця. Ва ўрачыстае звеставанне Пана мы ў чарговы раз адзначаем сусветны дзень святасці жыцця. Перажываючы гэтую таямніцу, мы ўсведамляем, што наш натуральны абавязак абараняць жыццё ад яго зачацця да натуральнай смерці. Мы здзяйсняем гэта па-рознаму, далучаючыся да разнастайных акцый, якія сведчаць пра каштоўнасць чалавечага жыцця. Адной з такіх ініцыятыў каталіцкага касцёла з'яўляецца духоўнае усынаўленне, малітва ў інтэнцыі ненароджаных дзяцей, жыццё якіх знаходзіцца ў небяспецы з-за іхніх бацькоў. Кожны раз яна працягваецца 9 месяцаў, а распачынаецца ва ўрачыстасць звеставання Пана. Чым жа канкрэтна з'яўляецца духоўнае ўсынаўленне? Гэта абяцанне, дадзенае Богу, малітоўнае абавязацельства, прынятае канкрэтнай асобай у інтэнцыі ратавання жыцця ненароджанага дзіцяці, чыё імя вядомае толькі Богу і якому пагражае небяспека ва ўлонні маці. Сутнасцю духоўнага ўсынаўлення з'яўляецца штодзённая спецыяльная малітва у інтэнцыі ненароджанага дзіцяці і ягоных бацькоў, адна з таямніц святога Ружаньца, а таксама дабравольна прынятыя рэлігійныя практыкі, такія як святая камунія, пост, актыўная падтрымка спраў дабрачыннасці. Сёння, калі мы вучымся ў святога Юзафа клопату і адказнасці за жыццё, заахвочваем да гэтай малітвы святароў, кансакраваных асоб, вернікаў касцёла і ўсіх людзей добрай волі. Падобна таму, як Бог сказаў нашаму святому сыне Давіда: «Не бойся», Ён, здаецца, паўтарае і нам: «Не бойцеся». Прыміце на сябе адказнасць за жыццё чалавека, бо кожны раз, калі хтосьці прымае адказнасць за жыццё іншага чалавека, ён у пэўным сэнсе становіцца бацькам гэтага чалавека. На трывалую малітву,
і дзейнасць у абарону жыцця чалавека, якое знаходзіцца ў небяспецы. У год святога Юзафа ад усяго сэрца вас благаслаўляем. Падпісаныя каталіцкія біскупы Беларусі. A teraz powstańmy, wyznajmy naszą świętą wiarę. Dzisiaj na słowa i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało, wszyscy uklękniemy, żeby uszanować tą wielką tajemnicę naszej wiary. Wierzę w jednego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmił Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, sądzić żywych i umarłych. Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków: wierzę w jeden święty, powszechny Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i życie wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zgadwaючи звествование Найсвятейшей Панне Марии, праз яе заступніцтва ўзнесём нашыя просьбы да міласэрнага Бога, які пажадаў спаслаць нам свайго Сына. Молімся за святога Айца, каб яго апостольскае служэнне спрыяла духоўнаму адраджэнню Касцёла. Цябе просім. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб яны штораз больш пазнавалі таямніцы Езуса і дасканала выконвалі ягоную запаведь любові. Цябе просім. Молімся за кансекраваных асобаў, асаблівым чынам прысвечаных Богу, каб іх жыццё было яскравым сведчаннем існавання вечных каштоўнасцяў. Цябе просім. Молімся аб сапраўдным спакоі для ўсяго свету, асабліва для нашай айчыны, каб людзі, пазбавіўшыся нянавісці, жылі ў любові і згодзе. Цябе просім. Молімся за ўсіх маці, каб яны з любоўю прынялі дар новага жыцця і для хвалы Бога выхавалі сваіх дзяцей. Цябе просім. Молімся за Паўла Жэкздрыня, які сёння дзякуе Богу за дар жыцця, за атрыманыя ласкі, просячы Бога аб Божым благаслаўленні на кожны дзень, аб ласцы моцнай жывой веры, аб дарах Духа Святога, каб Бог адарыў яго добрым здароўем, а таксама аб апецы Найсвяцейшай Марыі Панны для яго і для яго сям'і. Цябе просім. Молімся за нас, тут прысутных, каб праз заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі мы падрыхтавалі нашае сэрцы да прыняцця Хрыста ў Еўхарыстыі. Цябе просім. Усемагутны і міласэрны Божа, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб мы, умацаваныя прыкладам і заступніцтвам Найсвяцейшай Панны, Маці Твайго Сына, заўсёды паслухмяна выконвалі Тваю волю, праз Хрыста Пана нашага.
Siebie moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz. Wszechmogący Boże, wcielenie Twojego Syna dało początek Kościołowi. Przyjmij Jego dary i spraw, aby w tę uroczystość z radością sprawował eucharystyczne misterium przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niebieski послaniec zwiastował Maryi, że dla naszego zbawienia Twój Syn narodzi się wśród ludzi. Najświętsza Dziewica przyjęła z wiarą Twoje słowo. Przez tajemnicze działanie Ducha Świętego poczęła Syna i z miłością Go nosiła w niepokalanym łonie. On spełnił obietnicę dane Izraelowi i objawił się narodom jako oczekiwany Zbawiciel. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień, w którym Twój Syn jednorodzony przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając olamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. I oczekujemy Twego przyjścia. Amen. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli.
Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Aleksandrem, biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętymi Kazimierzem, Maksymilianem, Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wierzę w Ciebie, Boże żywy.
Господи, módlmy się. Boże, przez ten sakrament utwierdź w naszych sercach prawdziwą wiarę, abyśmy wyznając, że Syn Maryi Dziewicy jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, mocą Jego zmartwychwstania mogli dojść do wiekuistej radości przez Chrystusa Pana naszego. Великий дякую за супольную молитву. Припоминаю, что завтра у парафии Святой Семьи район Рабиновского день споведи, а в субботу такий день споведи будет в молодежном парафии Божej Милосердности. Коли ласка, передайте эту информацию тем, кто jeszcze nie przystąpił do spowiedzi, nie pojednał się z Bogiem. To można będzie zrobić mianowito w tych parafiach, w tych dniach. Завтра na Рабиновского w kościele Świętej Семьи, a w sobotę w parafii Bożej Miłosierności, молодежnej. Bo wszyscy tam będą świętary, tak samo z naszego dekanatu. My tak samo pojedziemy tam spowiadać, jak nie było тут kolejek, bo my na pewno завтра i w sobotę wszystkich nie wyspowiadamy тут. У нашей Лидской фары, бо мусим ехать там, отработать, как говорится. Да? Вот. Великий дякую за супольную молитву, за удел в этой святой мши. Як мы уже казали, сегодня так само святовый день молитвы у обороне ненародженного дитяти, святовый день святости життя. Припоминаем тое, што кожны хрысціянін таксама ёсць абаронца і моліцца заўсёды ў абароне пачатага жыцця, кожнага жыцця, у абароне годнасці чалавека, чалавечай асобы. І таму сёння, у гэты святочны дзень, мы аднаўляем абяцанні духоўнага усынаўлення. Таму, хто прымае ўдзел у гэтай малітве, альбо хоча прыняць ад сённяшняга дня ўдзел у гэтай цудоўнай малітве, то разам з усім касцёлам паўтарайце за мной гэтыя словы прысягі, гэта абяцанне. Найсвяцейшая Панна Богородица Марыя, Найсвяцейшая Панна, усе анёлы і святыя, ідучы за жаданнем несці дапамогу ў справе абароны, ідучы за жаданнем несці дапамогу ў справе абароны ненароджаных, моцна пастанаўляю і абяцаю, што з дня 25 сакавіка ва ўрачыстасць звеставання Пана у касцёле ўзвіжання Святога Крыжа ў Лідзе духоўна усынаўляю адно дзіця, імя якога ведае толькі Бог. Каб на працягу 9 месяцаў кожны дзень маліцца аб уратаванні яго жыцця, а таксама аб справядлівым і добрым жыцці пасля нараджэння. Гэтымі малітвамі будуць адна таямніца ружанца, мае добрыя ўчынкі, малітва, якую першы раз сёння прачытаю. Пане Езу, пра заступніцтва Марыі, Маці Тваёй,
якая нарадзіла Цябе з любоўю. А таксама пра заступніцтва святога Юзафа, чалавека даверу. Святога Юзафа, чалавека даверу, які апекаваўся Табою пасля народзінаў. Прашу Цябе, у інтэнцыі гэтага ненароджанага дзіцяці, якое духоўна усынаўляю і якое знаходзіцца ў небяспецы аборту. Прашу, дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Амен. І гэтую малітву адмаўляем заўсёды штодзённа. Плюс, так як ужо казалі, таямніца ружаньца і мае добрыя ўчынкі. Гэта можа быць пост, альбо якіясьці добрыя ўчынкі. Маліцца ў гэтай інтэнцыі – гэта святая справа, таму што калі мы молімся аб уратаванні жыцця, то мы молімся таксама, каб заўсёды ў нашым грамадстве шанавалася кожнае жыццё. Мы, людзі веруючыя, павінны стаць у абароне кожнага жыцця. Бо толькі тады наша грамадства, толькі тады наша бацькаўшчына, наша Беларусь і наш народ беларускі будзе Божым народам, будзе моцны Богам. І толькі тады нашае жыццё будзе лепшым. Бо нашае жыццё будзе напоўнена Божымі ласкамі, Яго любоўю, Яго дабратой, справядлівасцю, міласэрнасцю. Таму гэтага усім нам сёння зычу, каб мы былі Божым народам і каб мы заўсёды стаялі у абароне жыцця і ў абароне годнасці кожнай асобы людской. Цяпер прымем Божае благаслаўленне. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.